محترم حاضرین، بھائیوں اور بزرگوں، عزیز بچوں، اس پروردگار عالم کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات انسانی کے اندر بحیثیت مسلمان پیدا فرمایا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر اللہ نے ایک انتہائی معقول اور عادلانہ نظام قائم فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 1,44,000 انبیاء کرام کا ایک انتہائی طویل سلسلہ جاری فرمایا ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا ہمیں اور آپ کو امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہوں۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 30ویں پارے کی ایک پوری سورۃ العادیات پڑھی گئی ہے، اس سورت کے اندر پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن کیا ہے، تقابل کیا ہے اور موازنہ فرمایا ہے انسانوں کا اور گھوڑے کا، اور 5 آیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑوں کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور قسم کھا کر یہ بیان فرماتا ہے کہ اے انسان، کیا تو گھوڑے سے بھی گزرا ہو گیا ہے؟ پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے وہ ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ انسان بہت تیز دوڑے گا یا کوئی بھی جانور بہت تیز دوڑے گا تو یقینی بات ہے وہ ہانپنے لگ جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی تیزی کو بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور وہ چنگاریاں نکالتے ہوئے، سم مار کر کے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح کے وقت وہ حملہ کر دیتے ہیں، غارت گری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، غارت گری کر دیتے ہیں۔ یہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب وہ کسی قوم پر حملہ کرتے یا ارادہ فرماتے تو صبح صبح جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، ایسے وقت میں وہ حملہ کرتے تھے۔ تو اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ قسم ان گھوڑوں کی جو صبح صبح غارت گری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پھر ان گھوڑوں کی قسم کہ جو گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ لشکر کے درمیان میں گھس جاتے ہیں، یا جماعتوں کے درمیان میں، لشکر کے درمیان میں گھس کر کے اور اپنے مالک کا وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جبکہ مالک لشکر پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں اور قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ کنود کے معنی کفور کے ہوتے ہیں، انتہائی ناشکرا، یعنی تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا اور انسان کا کہ ذرا گھوڑے کو دیکھو کہ گھوڑا کہ اس کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ دے دیتا ہے، گھاس دے دیتا ہے، بہل لے دے کر کے کچھ چنا وغیرہ کھلا دیتا ہے۔ اس میں چنا ہی وہ ہوتا ہے جو تھوڑا قیمتی ہوتا ہے، باقی گھاس اور دیگر چارہ وہ تو انتہائی سستا ہوتا ہے۔ اتنا آدمی اپنے گھوڑے کو کھلاتا ہے، لیکن اتنا کھلانے کے بعد گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے اور اتنی وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے مالک کے لیے کہ انسان اپنے اس گھوڑے کو کبھی بیٹھا ہوا نہیں پائے گا۔ 24 گھنٹے گھوڑا اس کے لیے ریڈی کھڑا رہتا ہے کہ معلوم ہے کب میرا مالک دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں میرے اوپر سواری کے لیے آ جائے تو مجھ کو بالکل تیار پائے، ریڈی پائے، اور اس کو مجھے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے، میں بالکل تیار ملوں اسے۔ اس لیے 24 گھنٹہ وہ گھوڑا جو لشکروں میں جاتے ہیں وہ 24 گھنٹہ کھڑے ہی رہتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی سوتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی کھاتے ہیں، سارا کام وہ کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، محض مالک کی وفاداری میں کہ مالک اس کو تھوڑا سا یہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں،
ایک صفت گھوڑے کے اندر اور بھی پائی جاتی ہے کہ گھوڑا کتنی بھی رفتار سے دوڑ رہا ہو، کتنی بھی تیزی سے دوڑ رہا ہو، اگر مالک اس کی لگام کھینچ لے تو گھوڑے کا اگلا اٹھا ہوا قدم وہی رک جاتا ہے، اٹھا رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا گھوڑا۔ اتنا تیز نہ تو کوئی بریک ہے دنیا میں کہ جو گھوڑے کی طرح لگام لگا کے اور مطلب وہی رک جائے، اتنی تیزی سے گھوڑا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ تو اتنا تھوڑا سا کھلانے کے بعد بھی گھوڑا اتنی وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کی جگہ مشہور ہے کہ کتے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ کتوں کی وفاداری گرچہ مشہور ہے، لیکن کتوں کے اندر کچھ خاصیتیں ایسی ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ کسی بھی اپنی ہی نسل کا جانور کتا اگر دوسرا آ جائے کہیں سے بھی تو بھونک بھونک کر کے اس کو بھگا کر کے ہی دم لیتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بری خاصیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتوں کی وفاداری کا ذکر نہیں کیا، گھوڑوں کی وفاداری کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو، اپنے آپ کو تولو، اندازہ لگاؤ کہ گھوڑا جس کو مالک تھوڑا سا کھلاتا ہے وہ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگتا ہے، چنگاریاں نکالتا ہے، لشکر کے درمیان میں گھس جاتا ہے، جہاں تلواریں چل رہی ہوتے ہیں، تیر چل رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ گھس جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا گھوڑا، محض اس لیے کہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ لیکن اے انسان، یہ 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، 5 صفات کی گھوڑوں کی، کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ کنود کے معنی ناشکرا، شکر گزاری نہ کرنے والا، کہ اس انسان کو ہم نے کیا کیا چیزیں دی ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں ہی کو ہم اور آپ شمار کرنے لگے تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا، تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے بھائیوں نے بہت سارے اولیاء کرام کے تعلق سے یہ مفروضہ گڑھ لیا کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کو اتنے پارے حفظ تھے، پورا قرآن یاد تھا، اس انداز کی باتیں بھی کہی جانے لگی، جبکہ اللہ فرما رہا ہے لا تعلمون شیئا، ہر ایک پیدا ہونے والے انسان کے بارے میں، جو بھی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بات کا بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چاہے جائے کہ تمہیں قرآن کا حفظ ہو، قرآن تمہیں یاد ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور تمہارے دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اپنے جسم پر ہی غور کریں، پوری کائنات اللہ نے بنا دی ہے، اور اس دنیا کے اندر کیا کیا ہم نے اور آپ کو دیا ہے، ایک اچھی شکل دی ہے، ہمیں لولا لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، اپاہج نہیں بنایا، ایک اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا، ایک اچھی شکل سے نوازا۔ یہ ساری نعمتیں، اگر نعمتیں ہی گنائی جائیں تو پورا خطبہ کیا بہت زیادہ ٹائم چاہیے ان نعمتوں کو گنانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان خود پر گواہ بھی ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری جو انسان اس کائنات میں کر رہا ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے جو سب سے بڑی ناشکری جو اللہ کی کر رہا ہے۔ اور یہ سورہ سبا کے اندر اللہ نے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمایا تھا، اور ان حکمت کی باتوں میں سب سے بڑی بات جو ہم نے عطا فرمائی تھی وہ شکر گزاری کا جذبہ، ان اشکر للہ، کہ اے لقمان اللہ کا شکر گزار بنے رہنا، اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا، ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر نفسی، اور جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اپنے لیے ہی وہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، شکر گزاری کا فائدہ اسی انسان کو ملتا ہے۔
वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और नाशुक्री जो करेगा तो अल्लाह बेनियाज है, उसे तुम्हारी शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ही फायदा है। हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, फायदा हमारा है। नाशुक्री करेंगे हमारा नुकसान है, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जस्ट उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि उस शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा मुजाहिरा ये है, सबसे बड़ा इजहार ये है कि हमने यानी लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहत किया और ये वाज़ो तबलीग किया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। आप देखें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे किराम बयान फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना तशहुद कमा युअल्लिमुना सूरा मिनल कुरान, कि अल्लाह के वसल्लम हमको तशहुद ऐसे सिखाते थे, अत्तहियात ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाया करते थे। अत्तहियात ये कुरान नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, कुरान में से नहीं है, लेकिन सहाबे किराम बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात को ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान सिखाया करते थे। कुरान की अजमत, कुरान की अहमियत, वो तो अल्लाह का कलाम है, क्या पूछना है, लेकिन कुरान जैसे आप सिखाते थे, हमको तालीम दिया करते थे, ऐसे अत्तहियात सिखाते थे, क्योंकि अत्तहियात के अंदर तौहीद के सारे लवाजिमात बयान कर दिए गए हैं। क्या बयान फरमाया गया है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अत्तहियात के अंदर, अत्तहियात का माना ही होता है कि जो भी जुबान से हम और आप कहते हैं, जुबान से जो भी निकाले वो अल्लाह ही के लिए हो, जो भी जुबानी बातें करे वो अल्लाह ही के लिए हो। अगर हम कभी पुकारे जुबान से तो अल्लाह ही को पुकारे, अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारा तो ये शिर्क है। आज हमारे बहुत सारे भाई वो शिर्क वाली आयतें भी पढ़ते हैं, शिर्क वाली आयतों का तर्जुमा भी पढ़ते हैं, शिर्क के बारे में खुतबा भी सुनते हैं, तकरीरें भी सुनते हैं और बयानात भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। उठते बैठते अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जपते हैं, किसी और का नाम पुकारते हैं, ये शिर्क है। इसीलिए सिखाया गया तहियातु लिल्लाहि, सारी जुबानी इबादतें जो भी जुबान के जरिए अदा की जाए, जुबान से जो कलिमात कहे जाए इबादत के तौर पर, पुकारने के तौर पर, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और आगे फरमाया वत्तय्यिबात, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, और सलावात यानी जो भी आज़ा के जरिए इबादतें होती हैं, रुकू, सुजूद, क़याम और जो भी हम और आप करते हैं, ये सब अल्लाह के लिए है। सलवात का मतलब है जो भी हम आज़ा और जवारे के जरिया, हाथ के जरिया, पैर के जरिया, झुकने के जरिया, क़याम के जरिया जो भी इबादतें करते हैं वो भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा कहीं भी अपना सर झुकाया, कहीं भी क़याम किया, कहीं भी रुकू किया, कहीं भी सजदा किया तो ये शिर्क हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि ये सारे काम अल्लाह ही के लिए हैं। जो आज़ा वो जवारी से किए जाते हैं, जो सर के जरिया, पेशानी के जरिया और हाथों और पैरों के जरिए जो किए जाते हैं वो सिर्फ अल्लाह के होना चाहिए। वत्तय्यिबात, और माल के जरिया जो भी इबादतें की जाती हैं वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। चाहे वो बकरा ज़िबा करना हो, मुर्गा ज़िबा करना हो, कुर्बानी करना हो, जो भी हो, और मिन्नत मांगना हो, नजर नियाज करना हो, ये सारे काम अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। जहां भी पैसा खर्च हो रहा है, जहां इबादत समझकर पैसा खर्च कर रहे हैं कि ये पैसा खर्च करेंगे, ये कुर्बानी करेंगे, ये जानवर ज़िबा करेंगे, हमको सवाब मिलेगा और अल्लाह की इबादत में शामिल है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हमने किया, किसी और की खुशबूदी हासिल करने की कोशिश की तो ये शिर्क हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसीलिए इसको सिखाया गया कुरान की सूरतों की तरह तहियात को। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह बयान फरमाता है कि ऐ इंसान जरा घोड़े से अपना मुआवजा कर कि घोड़ा जिसको थोड़ा सा चारा खिला देता है वो अपने मालिक का कितना वफादार होता है, और तू ऐ इंसान तुझको कितनी नेमतें दी है, उसके बावजूद मेरे साथ शिर्क करता है और गैरों को मेरा शरीक ठहराता है, जिनको हमने पैदा किया है,
जो इंसान है तेरी तरह, उनको मेरा शरीर ठहरा देता है, मेरे बराबर करार दे लेता है, मुझको पुकारने के बजाय उनको पुकारने लग जाता है, और मेरे दर पर आने के बजाय उनके दरों पर चला जाता है। तो ऐ इंसान, तू कितना बड़ा नाशुक्रा है, और अपनी नाशुक्री पर तू खुद भी शाहिद अदल है, गवाह है तू है इंसान। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। और ये इंसान माल की मोहब्बत में बहुत ही सख्त है, बहुत ज्यादा माल की मोहब्बत में मुब्तला रहता है, वो हलाल हराम कुछ भी नहीं देखता है। मेरे भाइयों, शुक्र के बारे में तो बहुत सारी आयत हैं जिनका अल्लाह ताला ने इस आयत में हुक्म दिया है कि शुक्र ये अल्लाह की हिकमतों में से जो अल्लाह ने इंसान को दी है, सबसे अजीम चीज शुक्र है। और उस शुक्र में से सबसे बड़ा मुजाहिरा क्या है? अल्लाह के साथ शिरक न करना, अल्लाह की वहदानियत को मानना, ये सबसे बड़ा मुजाहिरा है उस शुक्र का। शुक्र के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, व इस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया कि ऐ इंसान, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ जमीन व इंसान, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, खूब दूंगा, बढ़ा दूंगा, घटाऊंगा नहीं। तेरी नेमतों को, तेरे माल को, तेरी तंदुरुस्ती को, तेरे औलाद को, तेरे घर मकान को, तेरी दुकान को, तेरी फैक्ट्री को, सब कुछ बढ़ाता चला जाऊंगा अगर तू शुक्रगुजारी करेगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। लेकिन अगर तू नाशुक्री करेगा तो अल्लाह फरमा रहा है मेरा अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा ही सख्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, तिर्मिज़ी वगैरह के अंदर भी हदीस है, इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्द अन याकुल अल उकला फयहमदहु अलैहा औ अन यशरब शरबा फयहमदहु अलैहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा खुश होता है, बड़ा ही खुश होता है, जो बंदा कोई लुकमा खाता है तो उस पर अल्लाह की तारीफ करता है। जो भी लुकमा खाता है तो उस पर अल्लाह की हमदो सना बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है, अल्लाह उस बंदे से बड़ा खुश होता है। या वो पानी पीता है, पानी का घूंट उतारता है, उस पर भी अल्लाह की हम्द बयान करता है तो अल्लाह उस बंदे से बड़ा खुश होता है। ये हम्द बयान करना खाने पीने के दौरान, खाने पीने के बाद, ये अल्लाह का शुक्र है। खाने पीने पर अल्लाह की हम्द सना बयान करना ये शुक्र है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ऐसे बंदे से बड़ा खुश होता है। और दूसरी हदीस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजबल लि अमरिल मोमिन, कि मोमिन का मामला बड़ा ताज्जुब खैर है, बड़ा अजीब व गरीब है मोमिन का मामला। इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर, उसका तो सारा मामला ही खैर है, सारा मामला ही खैर और भलाई वाला है मोमिन का। वलैसा ज़ालिका लि अहदिन इल्ला लिल मोमिन, और ये सिर्फ मोमिन को हासिल है, मोमिन के अलावा किसी को भी ये मकाम हासिल नहीं है, ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है, किसी और को ये फजीलत नहीं मिल सकती मोमिन के अलावा। सिर्फ मोमिन को ये मकाम, ये फजीलत और ये मर्तबा हासिल है कि उसका सारा मामला खैर ही खैर है। इन असाबतु सर्रा शकर फकाना खैरन लहू, अगर उसको भलाई पहुंचती है, खैर पहुंचता है, औलाद होती है, कारोबार में नफा हो जाता है, दुकान में फायदा हो जाता है, फैक्ट्री बन जाती है, मस्जिद बन जाती है, जो भी हो जाता है, नमाज का जुमे का इंतजाम हो जाता है, वो शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फकाना खैरन लहू, उसके लिए बेहतर होता है, ये उसके लिए बेहतर होता है। और आप जानते हैं शुक्रगुजारी का क्या बदला है? अल्लाह ताला बयान फरमाता है, मा यफरुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। 5वें पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? क्या पड़ी है तुमको अल्लाह अजाब दे? अगर तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, उसका एहसान मानो, तो अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब दे? क्या पड़ी है अल्लाह ताला? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, ईमान रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अजाब दे? मेरे भाइयों, अभी तज़किरा हुआ खाना खाने के दौरान, खाना खाने के बाद अल्लाह के हमको सना बयान करना, पानी पीने के दौरान, पानी पीने के बाद अल्लाह के हमको सना बयान करना, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। आज अल्लाह ताला बड़ी इफरात के साथ हमें और आपको खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, पानी भी दे रहा है। वहां तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबे किराम का क्या हाल था, फिर भी हमसे करोड़ों गुना शुक्रगुजार थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहाँ महीना महीना पर चूल्हा नहीं जलता था। मैं आयशा सिद्दीक़ा जब पूछा गया फिर आप लोग खाती क्या थी? कहा 2 काली चीजों पर गुजारा हुआ करता था। कहा वो 2 काली चीजें क्या थी? कहा एक खजूर और दूसरा पानी, इन्हीं पर गुजारा चला करता था, महीने महीने पर चूल्हा नहीं जला करता था। लेकिन शुक्रगुजारी का आलम यह था
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते, नफली इबादतों के लिए खड़े होते, तहज्जुद के लिए क़याम फरमाते, तो इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके पाय मुबारक में वरम आ जाता, सूजन आ जाती, पांव सूज जाते। आपसे कहा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, फिर आप इतना ज्यादा क्यों खड़े होते हैं कि अपने आप को थका लेते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है, इतना क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जबकि खाने की जो इफरात आज हमें और आपको हासिल है वो बिल्कुल नहीं थी, महीना भर पर चूल्हा नहीं जलता था, इसके बावजूद भी शुक्रगुजारी का यह आलम था कि आपके पाय मुबारक में सूजन आ जाया करती थी। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा और बड़ा जबरदस्त बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ी हुकूमत थी उसकी। जब वो बैठा हुआ देखता था कि बादल, जैसे आजकल बादल आप देखते हैं, बारिश का मौसम है, ये बादल गुजर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो जब बादल कहीं जा रहा होता था, वहां नहीं बरसता था जहां वो बैठा होता, तो कहता ऐ बादल तू कहीं भी जाकर बरस, तेरा खिराज मेरे ही यहां आएगा, तू जो बरसेगा और उससे जो अनाज पैदा होगा, गल्ला पैदा होगा, उसका खिराज और टैक्स मेरे यहां आएगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी हारून रशीद की, ये से कभी मलके बरतानिया की थी, बरतानिया की हुकूमत थी, तो ऐसे हारून रशीद की भी हुकूमत थी। एक बार दरबार में बैठा हुआ था, उसको प्यास लग गई, पानी मंगाया, एक गिलास पानी लाया गया। एक आलिम इब्ने सम्माक बैठे हुए थे वहीं, उन्होंने गिलास को पकड़ लिया, उधर गुलाम पानी दे रहा था, बादशाह तक पहुंचने से पहले दरमियानी में हाथ से उन्होंने गिलास को रोक लिया और कहा बादशाह सलामत, एक बात बताएं, आपको प्यास लगी है, इस टाइम आपको पानी की बड़ी तलब है, लेकिन जरा सा आप ये बताएं, आप किसी सहारा में हूं, लकोदक मैदान में हूं, रेतीले मैदान में हूं, और वहां आप जानते हैं बहुत तेज प्यास लगती है, वहां तो दरख्त भी नहीं होते, सहारा, चटियल मैदान, लकोदक मैदान, वहां तो प्यास भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो कहा आप किसी सहारा और चटियल मैदान में हूं, वहां आपको प्यास लगे, प्यास से आप तड़पने लग जाएं, लौटने लग जाएं, मरने के करीब हो जाएं, तो आप ये बताएं कि एक गिलास पानी की क्या कीमत दे सकते हैं? तो हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे सकता हूं। इतनी बड़ी सल्तनत, जैसा कि जिक्र किया मैंने, कहा आधी सल्तनत दे दूंगा एक गिलास पानी हासिल करने के लिए, अपनी प्यास को मिटाने के लिए आधी हुकूमत दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, आपने ये पानी पी लिया एक गिलास, अब मान लो वो पानी निकल नहीं रहा है, आपको बहुत तेज पेशाब की हाजत हो रही है, अब वो पेशाब ही नहीं हो रहा है, अब आप तड़प रहे हैं तकलीफ से, आपको पेशाब की हाजत है, कब पेशाब निकले, लेकिन आप बैठते हैं, आपको पेशाब ही नहीं हो रहा है। ऐसा हो जाता है, बहुत सारे मरीज आपको मिलेंगे कि उनको पेशाब नहीं होता, उनसे उस दर्द का हाल उनसे पूछिए। तो कहा आपको पेशाब ही ना निकल रहा हो तो आप फिर क्या कीमत दे देंगे? कहा जो आधी हुकूमत बची है वो दे दूंगा। तो कहा ऐ हारून रशीद, जिस हुकूमत की, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी पीने और निकालने की हो उस पर कभी घमंड मत करना, कभी इतराना नहीं। इतनी बड़ी तेरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी पीने की है और उसी गिलास पानी को निकालने की है, इस पर कभी इतराना नहीं, घमंड मत करना। तो ये अल्लाह ताला कितनी नेमतें और आपको दे रहा है, कितना पानी पी ले रहे हैं 24 घंटे में, बड़े इफरात से पानी दे रहा है। राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, जहां औरतें कई किलोमीटर जाकर के घड़ा सरों पर उठा करके वो पानी लेकर के आती पीने के लिए। बाज मकामात ऐसे हैं हरियाणा वगैरह में कि आप पानी मांगेंगे, पानी नहीं देंगे पीने के लिए, आपको छाछ दे देंगे, दही दे देंगे, दूध दे देंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे, कहे बहुत कीमती है पानी, ये तो अल्लाह का इनाम है। यहाँ आपके कानपुर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफरात के साथ पानी मिल रहा है। तो कहने का मतलब आप सदर में फरमाया कि वो बंदा, उस बंदे से अल्लाह बड़ा खुश होता है जो खाता है, पीता है और अल्लाह के हमको सना बयान करता है। फिर आगे रसूल फरमाते हैं कि उस बंदे का मामला बड़ा अजीबो गरीब है, ताज्जुब खैज है, और दोनों मामलात उसके अच्छे हैं। इन असाबतहु सर्रा शकर फकाना खैरन लहू, अगर उसको भलाई पहुंचती है, खैर पहुंचता है, तो वो शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फकाना खैरन लहू, उसके लिए बेहतर होता है। वह नसाबतहु जर्रा फकाना खैरन लहू सबर, तो फरमाया कि वही नसाबतहु जर्रा सबर फकाना खैरन लहू, अगर उसको बुराई पहुंच जाती है,
شر پہنچ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، دکانداری میں گھاٹا لگ جاتا ہے، اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی نقصان لگ جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر گزاری پر اللہ انعام دیتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مومن کا تو دونوں معاملہ بہتر ہوتا ہے، اگر بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر، شکر کر رہا ہوتا ہے، اور برائی پہنچتی ہے، شر پہنچ جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا کے اندر نقشہ کھینچا ہے ایک قوم کا، یمن کی قوم کا، کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے ناشکری کی، تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ بڑی عظیم قوم تھی، بہت اللہ نے نعمات سے نوازا تھا، مال و مال کیا تھا، مالا مال کر دیا تھا انہوں نے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس قوم سبا کے لیے دو باغات تھے، دائیں اور بائیں دو باغات، دائیں طرف ایک باغ، بائیں طرف ایک باغ۔ وہ پہاڑوں کے درمیان میں رہتے تھے اور ان کی آبادی کے دائیں طرف ایک باغ، پھلدار باغ، اور بائیں طرف ایک باغ تھا۔ اور یہ باغ معلوم ہے مفسرین نے لکھا ہے، بہت سارے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہمیشہ سالہ سال ایسے باغات تھے کہ ان میں پھل آیا کرتے تھے، اور کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے سر پر کوئی برتن یا ٹوکری وغیرہ رکھ کر کے باغ میں گزرتا یا گزرتی تھی تو پھل اتنے گرتے تھے کہ اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ گرتے گرتے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ سر پہ لے کے جا رہا ہے ٹوکری کو، اور وہ ادھر سے ادھر گزر رہا ہے، ابھی وہ باغ کو پار بھی نہیں کر پاتا کہ اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی گرتے گرتے، اس کو چننے کی یا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس قدر اللہ نے ان کو مالا مال کیا تھا۔ اور یہی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ باغات سے ہی صرف نوازا ہو، عمدہ مکانات سے نوازا ہو، ان کے یہاں کی آب و ہوا بہت عمدہ تھی، تندرستی سے مالا مال تھے، وہاں نہ تو مچھر تھے، نہ مکھی تھی، اور نہ کھٹمل تھے، نہ کوئی موذی جانور، حتیٰ کہ مفسرین نے کہا ہے کہ سانپ بچھو بھی نہیں تھے وہاں پر، ان کی آبادی میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا، مچھر تک کا نام و نشان نہیں تھا، چیونٹیاں بھی نہیں تھیں، کوئی بھی جانور نہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین مقامات سے نوازا تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، یہ اللہ کا رہا پاکیزہ شہر تم کو عطا کیا ہے، جہاں نہ گرمی ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، امس بھری گرمی جیسے آج کل ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہاں تو الحمدللہ اے سی لگا ہے، پنکھا لگا ہے، اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ آرام و راحت ہے، لیکن ذرا باہر دیکھیں کتنی امس ہے، کتنی گرمی ہے۔ تو کہا بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر عطا کیا ہے جہاں تمہیں گرمی نہیں لگتی، جہاں تمہیں کوئی مچھر کے کاٹنے کا خطرہ نہیں، مکھیوں کے سڑانے کا خطرہ نہیں کہ کھانے پر آ جائے تمہیں پریشان کریں، ناک پہ بیٹھے اور تنگ کرے تم کو، ایسے کوئی سانپ بچھو نہیں کہ تمہیں خطرہ ہو، باغات میں چلے جاؤ کوئی ڈر نہیں۔ آدمی باغ وغیرہ میں گھستا تو ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سانپ نکل آئے، کوئی بچھو نکل آئے، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بے دھڑنے رات میں دن میں جب چاہو چلے جاؤ باغات کے اندر، کوئی تمہیں ڈسنے والا نہیں ہے، اتنا عمدہ ہم نے ماحول عطا کیا تھا۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب الغفور، اور بخشنے والا پروردگار۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کھاؤ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اور اللہ کا وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا تھا اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس قوم نے کیا کیا، قوم سبا نے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس قوم نے اتنا سب کچھ پانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا اور بھی تذکرہ کیا ہے قوم سبا کا، جسٹ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کی آبادیاں بھی قریب قریب کر دیا تھا، وہ سفر میں جاتے تھے تو معلوم ہوا کہ 8 کلومیٹر پر، 5 کلومیٹر پر، 10 کلومیٹر پر کوئی دوسری آبادی آ گئی۔ اب ان کو ذرا سی پیاس کی ضرورت لگی، کھانا پانی کی ضرورت پڑی، فوراً آبادی آ گئی 10 کلومیٹر پر، 5 کلومیٹر پر۔ تو ان کو کبھی کبھی دشواری نہیں ہوئی کھانے پینے کی، کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ یہ مزہ نہیں آ رہا، ذرا دور کر دے بستیوں کو، یہ تو 10 کلومیٹر چلے آبادی آ گئی، کھانا پینا سب مل رہا ہے، آرام کی جگہ مل رہی ہے، سرائے مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو آبادی ذرا دور ہو جائے، ہم کو پیاس بھی تو لگے، بھوک بھی تو لگے، مزہ نہیں آ رہا، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، اتنا لمبا سفر ہی نہیں آتا ہے۔
इतनी दूर आबादी ही नहीं है कि हमको भूख प्यास लगे। अब देखे नाफरमानी, नाशुक्री अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैल आरिम। अल्लाह फरमा रहा है उन्होंने एराज़ किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इन नेमतों की उन्होंने कदर नहीं की। तो अल्लाह फरमा रहा है फ़अरसलना अलैहिम सैल आरिम, हमने उन पर भेज दिया बंद का सैलाब। एक डैम बना रखा था पहाड़ों के दरमियान लोगों ने, बहुत बड़ा डैम। उसी डैम से उन्होंने उस जमाने में ऐसा सिस्टम बना दिया था कि उनके बागात सैराब होते थे, खाने पीने का सब कुछ, मतलब उससे से इंतजाम हुआ करता था, नहाने धुलने का सब कुछ उससे इंतजाम था, डैम बना रखा था। तो अल्लाह फरमा रहा उस डैम के अंदर हमने सुराख कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े चूहे पैदा कर दिए, उन चूहों ने डैम की दीवार को काट दिया, सुराख कर दिए बड़े बड़े सुराख, और वहां से पानी निकलने लगा। बस्तियों की बस्तियां इलाकों बर्बाद हो गई। अभी कोई डैम टूट जाए, उसके दरवाजे टूट जाए तो आप जानेंगे कितने, मतलब कितनी हिलाकत हुआ करती है, कितनी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे उनके साथ भी हुआ कि जब उन्होंने नाफरमानी की और नाशुक्री की अल्लाह ताला की, तो अल्लाह फरमा रहा है हमने वो डैम हमने तोड़ दिया। फ़अरसलना अलैहिम सैल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वाति उखलिन खम्तिन व असलिन व शैइन सिद्रिन क़लील। अब अल्लाह फरमा रहा है कि अभी तो जो उम्दा बागात हमने उनको अता फरमाए थे, मेवा जात वाले बागात, हर किस्म के मेवे फल फ्रूट वगैरह, ये सेब है, ये केला है, ये आम है, और तमाम किस्म के फलों वाले बागात हमने अता फरमाए थे। तो इन सबको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी जगह ऐसे कड़वे कसीले दर्द पैदा कर दिए कि जो खाने लायक नहीं, और थोड़े से बैरी की तरफ, बस शैइन सिद्रिन कलील, थोड़ी सी बैरी की तरफ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने वहां पैदा कर दिए। अब कहाँ उम्दा बागात थे, मेवा वाले फल थे, और कहाँ अल्लाह ताला उन सबको खत्म करके उनकी नाफरमानी की वजह से और उनकी नाशुक्री की वजह से वो सब खत्म कर दिया। वहां कड़वे कसीले झाऊ के दरख्त, झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, और थोड़े से बैरी के दरख्त, थोड़े से, ये अल्लाह ने वहां पैदा कर दिए। लोगों को आबादियां छोड़ करके भागना पड़ा। वही कौम थी, उनमें से कुछ लोग आकर के मदीना भी आबाद हुए। ये औस और खजरज जो अंसार कहलाते हैं, अंसार मदीना, ये उन्हीं की नस्ल है। अंसार मदीना ये उन्हीं की नस्ल है जो भाग करके उस जमाने में आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह का अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया कि उस कौम ने नाशुक्री की तो अल्लाह का अजाब आया। इसीलिए अल्लाह ताला ने 12 मकामात पे इस बात को बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लहू इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की दी हुई रोटी को खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि शुक्र गुजारी नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और आप जानते हैं कि अल्लाह का अजाब पूरी शक्लों में आ सकता है। आज हमें और आपको भी अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती से नवाजा है, उम्दा सेहत दी है, और आप ज़रा सा बाहर निकल कर देखें, तमाम बेचारे मांगने वाले, लूले लंगड़े, और उन साइकिलों पर बैठे हुए जिनको खींच कर चलाया जाता है, तो ऐसे तमाम मिलेंगे। उनको देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा उनके पास, उनके पैर में जूता नहीं था, बड़ी अल्लाह की नाशुक्री कर रहे थे कि अल्लाह मेरे पैर में जूता नहीं है, नंगे पैर चल रहा हूँ, पाँव लहूलहान हो रहे हैं। वो बगदाद का सफ़र करते हुए जा रहे थे, पैर लहूलहान हो गए, परेशान हो गए, अल्लाह की नाशुक्री करते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह मेरे तो जूता भी नहीं है, चप्पल भी नहीं, टूटी फूटी चप्पल होती, पैर तो महफूज रहता, लहूलहान ना होता, ये तो खून निकल रहा है, परेशान हो रहा हूँ, नाशुक्री कर रहे हैं। लेकिन जब जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचे तो देखा कि ऐसे लोग बैठे हुए मांगने वाले, जिनके पैर ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, वो मांगने वाले बैठे हैं। कहने लगे या अल्लाह, आपका बेइंतहा शुक्र एहसान है कि कम से कम मेरे चलो चप्पल नहीं है, पैर तो है, मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कमा सकता हूँ, आ जा सकता हूँ कहीं भी। ये तो बेचारे बैठे हुए हैं, इनके तो पैर ही नहीं है, इनके तो हाथ ही नहीं है, ये तो मांगने वाले हैं, मैं तो कमा भी सकता हूँ, कहीं भी कमाने के लिए जा सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये आज ये मस्जिद अल्लाह ताला ने आपको अता की है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मेरे भाइयों, इसलिए बात जिक्र कर रहा हूँ कि बसा औकात ऐसा होता है, बहुत से मकामात का ये हाल देखा गया है
کہ جب تھوڑی مسجدیں عالیشان بن جایا کرتی ہیں, خوب زیادہ ترقی ہو جاتی ہے, تو آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ کوئی کہے گا یہ مرکز ہونا چاہیے. کیوں؟ کوئی کہے گا یہ سب سے بڑی مسجد ہے کانپور کی, فلاں شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس کو مرکز ہونا چاہیے. کوئی کہے گا یہ سب سے پرانی مسجد ہے, اس کو مرکز ہونا چاہیے. کوئی کہے گا یہ شہر کی مسجد ہے, اس کو مرکز ہونا چاہیے. یہی ناشکری ہے, یہی ناشکری ہے. ٹھیک ہے, ارباب حل وقت, ذمہ داران لوگ جو بھی فیصلہ کر لیں, کہیں کا بھی معاملہ ہو وہ اس کو بنا لیں, وہ ہو جانا چاہیے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہی ہونا چاہیے, یہ اناد اور یہ ضد, یہ ہر درمی کی مطلب ایسا ہونا چاہیے. ایسا وقت آ جاتا ہے, کبھی لاشعور پن میں آ جاتا ہے, بے شعوری میں آ جاتا ہے, ہم اور آپ احساس نہیں کر پاتے. شیطان بہکا دیتا ہے, بہکاوا ابتلا کر دیتا ہے, ہم اور آپ احساس نہیں کرتے. ذرا سی باتوں پر, معمولی چیزوں پر ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں معمولی عہدوں کے لیے, رکن بننے کے لیے اگر اسے ہٹایا گیا اختلاف ہو گیا, اگر نہیں رکھا گیا اختلاف ہو گیا, یہ عہدہ نہیں دیا گیا اختلاف ہو گیا. تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے, یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آج یہاں میسر کیا, ورنہ کہاں جانا پڑتا تھا دعا پڑھنے کے لیے, نمازوں کے لیے. تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شکر گزاری کیجئے, اللہ کا احسان مانیے, اور ہمیشہ اس کو آباد رہنے کی کوشش کیجئے. پہلے پہنچیں اور یہاں جو بھی جس انداز سے ممکن ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں, یہاں کے لیے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر ذرا بھی کبھی بھی اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اندر کچھ بھی آیا, تکبر آیا, تو تکبر یہ شکر گزاری کے خلاف ہے, ضد یہ شکر گزاری کے خلاف ہے. لہذا ایسا کچھ بھی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو تمام نعمتوں پر بطور خاص جو مسجد میں اور آپ کو مہیا کی ہے, یہ اللہ ہی کا انعام ہے. ہم نے اور آپ نے دیکھا کتنے سالوں سے یہاں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن یہ اللہ کا انعام ہے, اس کا فضل و کرم ہے کہ آج اس جگہ یہاں خطبہ ہو رہا ہے, جمعہ ہو رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, الحمدللہ یہ اللہ ہی کا انعام ہے. شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کئی منزلہ بنا دے گا. شکر گزاری پر ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے گا, بہترین طور پر آباد کر دے گا. اتنے لوگ آئیں گے, اتنا بنانا پڑے گا کہ ہم اور آپ بنا نہیں پائیں گے. تو شکر گزاری پر یہ سب ہوگا. لہذا شکر گزاری کرتے ہوئے اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انعام پر اور تمام انعامات پر جو بھی اللہ نے اور آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں. کبھی بھی ناشکری کا ارادہ بھی نہ کریں, اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو ہر حال میں شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.